हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों इंग्लिश विथ गौरव सोलंकी में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। आजना आ सेशन अंदर आपणे ट्रांसलेशन द्वारा अंग्रेजी भाषाना ग्रामर ने शीखवानो प्रयत्न करीशुं अने आजनो आपणो टॉपिक छे एक्टिव पेसिव केवी रीते शीखवुं। अहींया तमारी सामे एक सेंटेन्स लख्युं छे। ए सेंटेन्स छे शी रोट ए लेटर। शी रोट ए लेटर। तेणीए पत्र लख्यो। तेणीए पत्र लख्यो। आ भेगुं छे तेणीए पत्र लख्यो। आ वाक्यने तमे फोड़ो तो तमने मळशे वर्ब। वाक्यमां वर्ब होय ज। आ वर्बनो सब्जेक्ट छे शी अने वर्बनो ऑब्जेक्ट छे लेटर। ऑब्जेक्ट केवी रीते खबर पड़े? तमे वर्बने पूछो के वॉट के वुम आ बे सवाल करो तो तमने एनो ऑब्जेक्ट मळे। शी रोट वॉट? शी रोट ए लेटर। तो ए लेटर शुं छे? आ वर्ब छे ने एनो ऑब्जेक्ट छे। अंडरस्टूड? હવે આ જ વાક્યને હું અલગ રીતે લખું છું। પત્ર તેણી દ્વારા લખાયો। ઓકે, ભૂતકાળની જ વાત છે। લખાયો હતો અને લખ્યો હતો। નહીતર તો જો વર્તમાન હતો તમને લખી કે લખી રહી છે એવું લખ્યું હોત, અધરવાઇઝ કે દરરોજ લખે છે એવી રીતના લખ્યું હોત। આ બે વાક્યમાં ફરક શું છે? આ બે વાક્યમાં ફરક એટલો છે કે અહીંયા ફોકસ શી પર હતું। एवा व्यक्ति पर फोकस हतुं, ए सब्जेक्ट पर फोकस हतुं जे लखवानी क्रिया करी रह्यो छे। ए एक्टिव छे। शी जे छे, जे शी छे ए ज रोटनी क्रिया करी रही हशे ने। ओके, अहींया फोकस छे कोना पर? शी पर। फोकस एटले शुं? तमारो सब्जेक्ट। गया सेशनमां मैं तमने कीधुं हतुं के सब्जेक्ट एटले शुं के जेना विषे वात करी रह्या छो ते। जेना विषे तमे शी मेन छे ने, शी शुं करी रही छे? तो शी रोट। शुं लखी रही छे? तो के लेटर। अंडरस्टूड? तो शी रोट ए लेटर। सब्जेक्ट है, मेन फोकस तमारू सब्जेक्ट पर है, ए शी है। अहींया तेणी है तमारो सब्जेक्ट अने अहींया तमारो सब्जेक्ट बने छे पत्र। ए केम खबर पड़े? कारण के बात पत्रनी थई रही है। पत्र तेणी द्वारा लखायो। अंडरस्टूड? हवे अहींया जेना पर फोकस है ने, जे तमारो सब्जेक्ट है ने बीजा वाक्यमां एना पर लखवानी क्रिया थई रही है। ज्यारे तमारो सब्जेक्ट एक्शन करी रह्यो होय तो एने तमे कहो छो एक्टिव। एक्टिव सेंटेन्स, एक्टिव एक्शन है। पण तमारो सब्जेक्ट है एना पर वर्ब फंक्शन थई रह्युं छे। तमारा सब्जेक्ट पर क्रिया थई रही है, पत्र पर लखवानी क्रिया थई रही है, तो एने तमे कहो छो पेसिव। ओके, तो आ वाक्य केवुं छे? आ वाक्य तमे जोई शको छो शी छे ए रोटनी क्रिया करी रही है। सब्जेक्ट छे ए वर्ब पर फंक्शन थई रह्युं छे। सब्जेक्ट छे ए आ क्रिया करी रह्यो छे रोटनी, तो एने तमे कहेशो एक्टिव सेंटेन्स। केवुं कहेशो? एक्टिव सेंटेन्स। ओके, हवे आ सेंटेन्स नु मारे पेसिव बनावવું છે। तो पेसिव बनावવું એના પહેલા એક આપણે અમુક શબ્દો લખું છું, એને તમે ચકાસો। broken glass, damaged car, boiled water, stolen money, stolen goods, कहीं पण stolen money, goods, whatever you want to say। आ शब्दों ने तमे एनालाइज करो। ब्रोकन ग्लास, तूटेला ग्लास, तूटेलो काच। काच पोतानी रीते तो नहीं तूट्यो होय। आ स्थितिमां आव्यो छे, काच तूटेलो पड्यो छे तमारी, तो स्थिति कोई बीजा द्वारा ज थई हशे ने। अंडरस्टूड? आ विशेषण छे अहींया ब्रोकन। तो ये काच ने कोई द्वारा तोड़वामां आव्यो हशे त्यारे जईने ब्रोकन ग्लास बन्यो ने। सेम एज एज वस्तु कार साथे छे। कार कोईना द्वारा ठोकाणी हशे, कोई कारने ठोकी हशे त्यारे जईने कार केवी बनी हशे? तो के डेमेज्ड, भांगेली, तूटेली। कोईना द्वारा पाणी गरम थयुं हशे त्यारे जईने बॉइल्ड बन्युं हशे, बॉइल्ड वॉटर, उकळतुं पाणी। ओके, कोईना द्वारा कोई वस्तुने चोरी करवामां आवी छे त्यारे वस्तु केवी बनी शके? चोरायेली वस्तु, स्टोलन गुड्स। अंडरस्टूड? तो तमे जोई शको छो ब्रोक नु विथरी थाय ब्रोकन, डेमेज नु विथरी थाय डेमेज्ड। विथरी એટલે ભૂતકૃદંત। બોઇલ ટુ બોઇલ એટલે ગરમ કરવું, ઉકાળવું, એનું વિથરી થાય બોઇલ્ડ। સ્ટીલ એટલે ચોરી કરવી, એનું વિથરી થાય સ્ટોલન। તો વિથરી પેસિવનેસ દેખાડે છે। શું દેખાડે છે? પેસિવનેસ।
એટલા માટે જ્યારે પણ તમે એક્ટિવનું પેસિવ કરો છો ને ત્યારે તમે V3 નો યુઝ કરો છો. કોઈ પણ પેસિવ વાક્ય તમે લખવા માંગો છો તેમાં V3 આવે જ, કારણ કે V3 જ એ એલિમેન્ટ છે જે વાક્યને પેસિવ બનાવે છે. અન્ડરસ્ટુડ? તો આ વાક્યની અંદર ક્યાં V3 લગાવશો? જે મેઇન વર્બ છે એનું છે. ઓકે, મેઇન વર્બ અહીંયા છે wrote. તો wrote એ write નું ભૂતકાળનું રૂપ છે. આવી રીતનો એક વર્બ છે રાઇટ એટલે લખવું, એનું ભૂતકાળનું રૂપ છે wrote અને એનું ભૂતકૃદન થશે written. કેમ? go, went, gone થાય છે, do, did, done થાય છે, એવી જ રીતે write, wrote, written. એનું V3 છે written, તો એનો યુઝ તો થશે જ. અને પેસિવમાં આ જે વર્બ છે એ કોઈના પર ફંક્શન થતું હોય. ઓકે, આ વર્બ તમારા સબ્જેક્ટ પર કામ કરતું હોય. તો શી ઉપર તો રિટર્નની ક્રિયા થઈ નથી રહી, શેના પર થઈ છે? એ લેટર. તો લખો એ લેટર રિટન, પછી જેના દ્વારા થયું હોય એ લેટર રિટન બાય હર. હવે સમજો, અહીંયા V3 મૂકી દીધું તો શું મને ટેન્સ ખબર પડશે? નહીં ખબર પડે. અહીંયા ટેન્સ છે ને વર્બથી જ તમે શું કરતા હતા. રાઇટનું રોટ કર્યું છે ને એ જ વસ્તુ કહેતી હતી કે આ સાદો ભૂતકાળ છે. પણ હવે અહીંયા કેમ કરશો? કારણ કે બધા કાળમાં V3 જ યુઝ થશે. જ્યારે પણ પેસિવ વાક્ય હોય એની અંદર પેસિવનેસ દેખાડવા માટે V3 જ વપરાય. સાદો વર્તમાન કાળ હોય, સાદો ભવિષ્ય કાળ હોય, ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન હોય, કંઈ પણ કાળ હોય એમાં V3 નો યુઝ થાય. તો V3 તો આપણે લખી દીધું, પણ કાળ કેવી રીતે કહેશો? તો કાળ કહેવા માટે તમે હેલ્પિંગ વર્બનો યુઝ કરો છો. એ એકોર્ડિંગ ટુ ટેન્સ હોય છે. સાદો વર્તમાન છે તો તમે એમ ઇઝ આરનો યુઝ કરો છો. સાદો ભૂતકાળ છે, જેવી રીતે આ સાદો ભૂતકાળ છે તો તમે વોઝ વેરનો યુઝ કરો છો. તો અહીંયા સાદો ભૂતકાળ છે, તમારો કાળ સાદો ભૂતકાળ છે, એટલા માટે તમે યુઝ કરશો વોઝ અથવા વેર. એ લેટર સિંગ્યુલર છે, નાઉન છે. ઓકે, સિંગ્યુલર નાઉન છે એટલા માટે તમે યુઝ કરશો વોઝ. એ લેટર વોઝ રિટન બાય હર. અન્ડરસ્ટુડ? અહીંયા બાય હર કેમ થયું? કારણ કે શી હતું, અહીંયા સબ્જેક્ટના સ્થાને હતું. તો પ્રોનાઉનમાં બે કેસ હોય ને, સબ્જેક્ટિવ કેસ અને ઓબ્જેક્ટિવ કેસ. એ સબ્જેક્ટના સ્થાને છે તો સબ્જેક્ટિવ કેસ, જેવી રીતે આઈ, શી, હી, ધે, વી, આ બધા સબ્જેક્ટિવ કેસ છે. પણ જો એ ઓબ્જેક્ટના સ્થાને છે, રિટર્ન પછી આવ્યું છે, રિટર્ન પછી સબ્જેક્ટ, વર્બ અને ઓબ્જેક્ટના સ્થાને છે તો તમે એના ઓબ્જેક્ટિવ કેસ લખશો. હિમ, હર, મી, અસ, ધેમ, યુ. ઓકે, ચલો, આઈ હોપ કે તમને આ સમજમાં આવ્યું છે કે શા માટે આપણે V3 ને યુઝ કરીએ છીએ અને કાળ દેખાડવા માટે હેલ્પિંગ વર્બનો યુઝ કરીએ છીએ. આને જો એક અલગ રીતે જોઈ શકાય. કેવી રીતે? આ મેં લખ્યું રિટર્ન લેટર. આ જે લિસ્ટની અંદર મેં એડ કરી દીધું રિટર્ન લેટર. ઓકે, લખાયેલો પત્ર. હવે એને અહીંયા જુઓ તો લેટર રિટર્ન. ઓકે, લેટર એ રિટર્ન થયો છે. અન્ડરસ્ટુડ? રિટર્ન થયો છે પણ ભૂતકાળમાં હતું એટલે તમે અહીંયા વોઝ એડ કર્યું. ઓકે, ચલો આગળ જોઈએ. અહીંયા તમને એક ટેબલ આપ્યો છે, એની અંદર બધા જ ટેન્સનું પેસિવ કેવી રીતે થાય એ લખ્યું છે. આમાં કંઈ વધારે યાદ રાખવા જેવું છે નહીં, ઇઝી છે, તરત યાદ રહી જશે. પહેલાં તો જો V3 તો આવશે જ. જ્યાં પણ તમે પેસિવ બનાવો ને V3 હોય જ. આ પેસિવનો ટેબલ છે, એમાં બધી જગ્યાએ તમે V3 જોઈ શકો છો. બધા જ ટેન્સની અંદર V3 આવશે ને આવશે. આ V3 ઇન ઇટ સેલ્ફ કમ્પ્લીટેડ એક્શન દેખાડે છે કે એક્શન પતી ગઈ છે, કોઈ બીજા દ્વારા એક્શન થઈ છે. એ પેસિવનેસ એની અંદર છે જ, ફિનિશ્ડ એક્શન છે. ઓકે, એટલા માટે તમે જ્યારે પરફેક્ટ ટેન્સ યુઝ કરો છો, કમ્પ્લીટેડ ફિનિશનેસ દેખાડી હોય ત્યારે પણ V3 નો યુઝ કરો છો. ઓકે, એ કન્ફ્યુઝન આપણે કેવી રીતે દૂર કરીએ એ અહીંયા જોઈએ. તો સાદો વર્તમાન છે તમારી પાસે, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે તો રાઇટ્સ હશે, અધરવાઇઝ રાઇટ પણ હોઈ શકે. જો આઈ તમારો સબ્જેક્ટ છે, આઈ રાઇટ એ લેટર, હું લેટર લખું, આઈ રોટ એ લેટર, મેં લેટર લખ્યો હતો. ઓકે, રાઇટ્સ અથવા રાઇટ હોઈ શકે. તો અહીંયા તો રિટર્ન આવી ગયું પેસિવમાં. હવે સાદો કાળ છે કેમ દેખાડશો? તો એમ ઇઝ આરથી. અહીંયા શું હતું? તો તમારું જે વર્બ છે ને, વર્બ એનું એસ કેસ વાળું રૂપ હતું. અહીંયા પણ એવું જ થઈ રહ્યું છે. જો અહીંયા વર્બને બદલે તમે બી એક હેલ્પિંગ વર્બનો ઉપયોગ કરો છો ને, એનું આ સાદા કાળનું જે ફોર્મ છે ને આવી રીતનું છે.
સામાન્ય રીતે પ્લેનું પ્લેસ થઈ જાય પણ બીનું બીસ નથી થતું, બીનું ઇઝ, એમ અને આર થાય છે. એ કેમ થાય છે તો એ યાદ રાખવાનું, કારણ કે ટ્રેડિશન છે, બધા એવી રીતે ફોલો કરે છે, તો આપણે પણ એવી રીતે જ ફોલો કરવાનું છે. રોટ, તો અહીંયા તો રિટર્ન આવી ગયું. તો જે સાદો ભૂતકાળ છે કેવી રીતે દેખાડશો? તો અગેન આ બી છે ને એનું જ ભૂતકાળનું રૂપ છે, વોઝ વેર, એ એડ કરી દીધું. અને રોટ જે વસ્તુ તમને કહેતું હતું ને એ જ વસ્તુ અહીંયા તમને વોઝ વેર કહે છે. રિટર્ન તો તમને પેસિવનેસ જ દેખાડે, ખાલી પેસિવ છે એટલું જ કહે છે. ફ્યુચર સિમ્પલ, અહીંયા શું હતું? વિલ પ્લસ V1 બેઝ ફોર્મ, વર્બનું બેઝ ફોર્મ. વિલ એક મોડલ છે અને પછી હંમેશા બેઝ ફોર્મ જ આવે. તો એ રિટર્ન તો આવી ગયું, તો વિલ પ્લસ V1 કેવી રીતે ફોલો કરશો? તો બી નું એક ફોર્મ એડ કરી દો. બેઝ ફોર્મ બી નું શું થાય? બી નું બેઝ ફોર્મ બી જ રહે. બી નું ભૂતકાળ વોઝ વેર થાય, બી નું વર્તમાન ઇઝ એમ આર થાય, પણ બી નું બેઝ ફોર્મ તો બી જ છે, એટલા માટે અહીંયા બી મૂક્યું, વિલ બી રિટર્ન. અને નિયમ પણ ફોલો થાય છે કે મોડલ પછી હંમેશા બી આવે જ, મોડલ પછી સોરી V1 આવે જ, તો નિયમ પણ બ્રેક ના થાય તમે બી મૂકી દો એટલે. અન્ડરસ્ટુડ? પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ, એમ ઇઝ આર રાઇટિંગ. હવે રિટર્ન તો લખી દીધું, ત્યાં તો રાઇટની સાથે તો તમે આઈએનજી ના જોડી શકો, પેસિવ છે એટલે રિટર્ન તો આવશે જ. તો આ આઈએનજી છે, ચાલુ કાળ છે, કેવી રીતે ખબર પડશે? તો ફરીથી બી ની હેલ્પ લીધી, વચ્ચે બિંગ એડ કરી દીધું. ઓકે, એવી રીતે ભૂતકાળમાં, એવી રીતે ભવિષ્યમાં પણ. ભવિષ્યકાળ એવી રીતે યુઝ નથી થતો પણ તમે બનાવી શકો. વિલ બી બિંગ રિટર્ન બહુ ઓછો યુઝ થાય છે પણ તમે લખી શકો. આ બધા આનું પણ લખી શકો છો, લખવામાં કંઈ વાંધો નથી, પણ યુઝ નથી થતા, તો શું કામ યાદ રાખવા ખોટા? હેવ હેઝ રિટર્ન, હવે આમાં ઓલરેડી રિટર્ન તો છે જ. ઓકે, એ રિટર્ન અહીંયા મૂક્યું તમે, પણ આ બંને અલગ છે. આ છે ને ફિનિશનેસ દેખાડે છે, આ પેસિવનેસ દેખાડે છે કે ક્રિયા પેસિવ છે એ શો કરે છે. આ રિટર્ન છે ને આ ક્રિયા કમ્પ્લીટેડ છે એ દેખાડે છે. હવે કમ્પ્લીટેડ વાળી એક્શન છે એ તો મારે અહીંયા શો કરવાની જ છે, તો ક્યાંથી કરી? બી નું બીન વાળું ફોર્મ અહીંયા ઉતારી દીધું. ઓકે, તો બધા જ જેટલા પણ ટેન્સ છે એ બધા જ ટેન્સને તમે આવી રીતે લખી શકો પેસિવમાં, વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ વર્બ બી. બીનો ઉપયોગ કરીને તમે બધા જ ટેન્સને મોડિફાઈ કરી શકો. ઓકે, અને યાદ રાખો એક્ટિવ પેસિવમાં ટેન્સ ચેન્જ નથી થતો, ટેન્સ સેમ જ રહે છે. ટેન્સ ક્યારે ના બદલાય. એક્ટિવનું જ્યારે તમે પેસિવ કરો ને બસ કહેવાની ઢબ બદલાય છે. આ સેન્ટેન્સ જોયું હતું કે તેણીએ પત્ર લખ્યો, તો વાત ભૂતકાળની જ હતી અને પત્ર તેણી દ્વારા લખાયો હતો, એ પણ ભૂતકાળની જ છે. સાદા ભૂતકાળની જ વાત છે બંને, એમાં તમે ટેન્સ ચેન્જ નથી કરતા. તો એક્ટિવ પેસિવનો એમસીક્યુ તમારી સામે આવે ને એટલે સીધું જોવાનું કે ટેન્સ ચેન્જ થાય ને ત્યાં ચોકડી જ મારી દેવાની. ટેન્સ ચેન્જ થાય ત્યાં ચોકડી જ મારી દેવાની. અને હા, હજી એક વાત કે એક્ટિવ પેસિવમાં છે ને જરૂરી છે કે તમારી પાસે ઓબ્જેક્ટ હોય, જરૂરી છે કે ઓબ્જેક્ટ હોય તો જ એનું પેસિવ થાય ને. કોઈ પર ક્રિયા થઈ રહી છે તો એ વસ્તુ હોવી જોઈએ ને જેના પર એક્શન થઈ રહી છે, એ ના હોય તો તમે ના બનાવી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને આવું હું લખીને આપું કે they danced on the floor. તેઓ ફ્લોર પર નાચ્યા. ઓકે, એવરીબડી ડાન્સ. ઓકે, બધા નાચે છે, બસ અલગ રીતે નાચે. they danced on the floor. તેઓ ફ્લોર પર નાચ્યા હતા. તો અહીંયા ડાન્સને પૂછો વોટ કે whom, જવાબ મળે છે? ના, નથી મળતો. અહીંયા કોઈ ઓબ્જેક્ટ જ નથી. ઓબ્જેક્ટ છે આ પ્રિપોઝિશનનો ઓબ્જેક્ટ છે ધ ફ્લોર. ઓકે, આ વર્બનો ઓબ્જેક્ટ નથી. વર્બનો ઓબ્જેક્ટ હોય ને તો જ એનું પેસિવ શક્ય છે, અધરવાઇઝ નોટ. ઓકે, ચલો આગળ જોઈએ. હવે આપણે જે શીખ્યા છે ને એના આધાર પર આ વાક્યને ટ્રાન્સલેટ કરો. તમારી રીતે ટ્રાન્સલેશન કરવાની ટ્રાય કરો, પછી આપણે એને ટ્રાન્સલેટ કરીએ. ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા. તો જાહેર તો બીજા દ્વારા જ થશે ને, જાહેર તો કોઈ બીજું જ કરશે, તો એટલા માટે તમે V3 નો જ યુઝ કરશો, પેસિવનેસનો જ યુઝ કરશો. જાહેર કરવું એટલે શું? એનાઉન્સ્ડ. અહીંયા એનાઉન્સ્ડ આ V3 જ છે. ઓકે, એનાઉન્સ, ટુ એનાઉન્સ એટલે જાહેર કરવું. જાહેર કરવામાં આવ્યા ધેટ મીન્સ આવ્યા હતા, એ જ સેન્સ છે. ઓકે, આવ્યા છે એવું ના હોય, આવ્યા હતા. ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. તો ચૂંટણીના પરિણામો એના પર જાહેર કરવાની એક્શન થઈ રહી છે. તો ચૂંટણીના પરિણામોને તમે શું લખશો? ધ ઇલેક્શન રિઝલ્ટ્સ.
the election results આ બહુવચન છે એટલે વેર મૂકીશ વેર announced સમજાય છે મેં ચાલુ ભૂતકાળ લખ્યો છે વેર announced હવે બાય કોના દ્વારા એ તમને કીધું નથી તો લખવાની પણ જરૂર નથી ઓકે the election results were announced એમને જાહેર કરવામાં આવ્યા હવે એમ પણ તમે જોઈ શકો જ્યારે તમને કરતા ના આપ્યો હોય ને તો એ વાક્યને પેસિવમાં લખવું સારું ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર થયા એમ તમને કીધું છે તો the election results are announced એ જાહેર થઈ ગયા છે અહીંયા કોઈ કરતા નથી આપ્યો ભલે ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાએ જાહેર કર્યા છે પણ એ તમને વાક્યમાં લખ્યું નથી તો તમારે વાક્યને પેસિવમાં જ લખવું અને અથવા ઘણીવાર કરતા અન્ડરસ્ટુડ હોય આવી રીતનો કરતા હોય વી તો એ વાક્યને પણ પેસિવમાં લખવું જોઈએ એવું જરૂર નથી ને પેસિવમાં જ લખવું પણ પેસિવમાં લખાય છે એક્ટિવ પેસિવના ખાલી તમે નિયમ વાંચી લીધા એટલા પૂરતા નથી ખાલી ગોખી લીધું કે આ કાળને આ કાળમાં ફેરવો એટલું જરૂર નથી તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ક્યારે કયા પ્રકારનું સેન્ટેન્સ તમારે પેસિવમાં લખવું જ્યારે તમારો જે સબ્જેક્ટ છે એ અન્ડરસ્ટુડ હોય ઘણીવાર વી છે સમબડી છે આવી રીતના ધ્યેય છે આવી રીતના કોઈ સબ્જેક્ટ આવતો હોય એને તમે પેસિવમાં બનાવી શકો ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણે આપણી ફરજોનું પાલન કરવું જોઈએ બંધારણીય ફરજોનું પાલન કરવું જોઈએ તો વી મસ્ટ ફોલો અવર કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ડ્યુટીઝ તો વી છે જનરલ સેન્સમાં છે ઓકે બધાએ ફોલો કરવું જોઈએ તો એને પણ એમ પણ લખી શકો ધ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ડ્યુટીઝ મસ્ટ બી ફોલોડ ઓકે બાય અસ લખવાની જરૂર નથી ધ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ડ્યુટીઝ મસ્ટ બી ફોલોડ અન્ડરસ્ટુડ ચલો હવે આ વાક્ય છે ને ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા આ વાક્યને તમે આવી રીતે પણ લખી શકો they have been announced ઓકે તેનો મતલબ એવો થશે કે અત્યારે પહેલા જાહેર કર્યા છે આ પહેલા વાક્યનો મતલબ કેવો થાય કે ભૂતકાળમાં કોઈ એક સમયે જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા જો આવી રીતે લખ્યું હતું in 2019 2019માં જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા એવું મેં લખી દીધું ઓકે તો તમે આ જ કાળ યુઝ કરી શકો સાદો ભૂતકાળ યુઝ કર્યો કારણ કે ટાઈમ સ્ટેમ્પ આપી દીધો in 2019 કાળના જે પણ નિયમ છે કાળના જે પણ માર્કર છે આઈડેન્ટિફાયર છે એ બધાનો યુઝ એક્ટિવ પેસિવમાં થશે આમ ગણો ને તો એક્ટિવ પેસિવ અલગ ચેપ્ટર નથી એ ટેન્સમાં જ તમારે ભણવાનું કે સાદો વર્તમાન કાળ તો સાદા વર્તમાન કાળને એક્ટિવમાં આવી રીતે લખાય પેસિવમાં આવી રીતે લખાય સાદો ભૂતકાળ તો એક્ટિવમાં આવી રીતે લખાય પેસિવમાં આવી રીતે લખાય બંને સાથે જ શીખો તો વધારે યાદ રહે ઓકે અલગ ના લાગે તમને બસ એ ખાલી કહેવાની ઢબ બદલાય છે અહીંયા તમે કાળ ચેન્જ કર્યો છે હેવ બીન અનાઉન્સ્ડ આ કયો કાળ છે પૂર્ણકાળ છે અને આનો મતલબ શું થાય વર્તમાન પૂર્ણકાળ છે એનો મતલબ શું થાય કે ક્રિયા અત્યારે પહેલાં થઈ છે બસ એ જ દેખાડ છે રિસેન્ટ હમણાં જ એનાઉન્સ થયા હોય તો તમે આવી રીતે લખી શકો ચૂંટણીના પરિણામો ધ ઇલેક્શન રિઝલ્ટ્સ હેવ બીન અનાઉન્સ્ડ અન્ડરસ્ટુડ ચલો આગળ જોઈએ બીજું સેન્ટેન્સ છે તમારી સામે ભ્રષ્ટાચારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ કડક કાર્યવાહી એટલે સ્ટ્રિક્ટ એક્શન્સ સ્ટ્રિક્ટ એક્શન ને ભ્રષ્ટાચારીઓ એટલે કરપ્ટ ઓફિશિયલ્સ અથવા ધ કરપ્ટ્સ એવું પણ લખી શકો કાર્યવાહી કરવી એને તમે શું કહો છો તમને એક પહેલા સેન્ટેન્સ આપું ચલો કાર્યવાહી કોણ લે તો જ્યુડિશરી કે જ્યુડિશરી મસ્ટ કરવી જ જોઈએ ને મસ્ટ ટેક આ કરવી જોઈએનું અંગ્રેજી આવી રીતે કરે જ્યુડિશરી મસ્ટ ટેક સ્ટ્રિક્ટ એક્શન્સ against the corrupts ઓકે ધ કરપ્ટ લખો બહુવચન કરવાની જરૂર નથી જ્યુડિશરી મસ્ટ ટેક સ્ટ્રિક્ટ એક્શન અગેન્સ્ટ ધ કરપ્ટ હવે ભ્રષ્ટાચારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ એ મસ્ટ પણ શુડ પણ વધારે બેટર છે કારણ કે કરવી જ જોઈએ એવું નથી લખ્યું શુડ તમે લખી શકો છો મસ્ટ પણ ચાલે તમારી પાસે જે વર્બ છે કયું છે મસ્ટ ટેક તેનું ભૂતકાળ કેવી રીતે થશે
તમારી પાસે એનું પેસિવ કેવી રીતે થશે? તમારી પાસે મોડલ તરીકે હેલ્પિંગ વર્બ હોય, મસ્ટ એક મોડલ છે ને, પ્લસ V1 જ હોય હંમેશા, તો એનું પેસિવ કેવી રીતે થશે? મોડલ પ્લસ બી, કારણ કે મોડલ પ્લસ V1 આ નિયમ તો જળવાયો ને, અને પેસિવ છે તો V3 તો આવશે જ, તો આનું પેસિવ થાય મોડલ પ્લસ બી પ્લસ V3. તો મસ્ટ બી ટેકન, સમથિંગ મસ્ટ બી ટેકન. પણ પેસિવમાં શું હોય કે આ ક્રિયા કોઈ પર થતી હોય. ઓકે, તો ટેકન વોટ? સ્ટ્રિક્ટ એક્શન ને, તો સ્ટ્રિક્ટ એક્શન પર આ ક્રિયા થઈ રહી છે ટેકનની, તો એ આગળ લખો સ્ટ્રિક્ટ એક્શન્સ મસ્ટ બી ટેકન અગેન્સ્ટ, બાકી તો સેમ જ રહેશે, અગેન્સ્ટ ધ કરપ્ટ્સ. ઓકે, અન્ડરસ્ટુડ? ચલો આગળ જોઈએ. ચલો આ વાક્ય વાંચો અને આનું ટ્રાન્સલેટ કરવાની ટ્રાય કરો. માર્ચ સુધીમાં પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો હશે. હવે પહેલા એક્ટિવ પેસિવ કરતા પહેલા આનો ટેન્સ ઓળખીએ. આ સેન્ટેન્સનો ટેન્સ કયો છે? તો સેન્ટેન્સમાં કહે છે, ઓકે, આ વર્તમાનની સ્થિતિ છે નાવ. અત્યારની સ્થિતિ પહેલાં કંઈ પત્યું છે એ તમે દેખાડો, તમારો જે કરંટ એક્સપિરિયન્સ જે દેખાડો છો, શેમાં દેખાડો છો? પૂર્ણ વર્તમાનમાં. આવી રીતે બોલવું સારું, પણ તમારી બેક ઓફ ધ માઇન્ડ પૂર્ણ વર્તમાન એટલે હેડ પ્લસ V3, હેવ હેઝ પ્લસ V3 એ આવવું જ જોઈએ, અને એનું પેસિવ છે તો હેવ હેઝ બીન V3. ઓકે, જો પાસ્ટની કોઈ ઇવેન્ટ છે ને એના પહેલાં કોઈ ઘટના ઘટી છે તો એને તમે કેવી રીતે દેખાડો છો? હેડ પ્લસ V3 માં. અને ભવિષ્યની કોઈ તમને ટાઈમલાઈન આપી છે, કોઈ ડેડલાઈન આપી છે, અને એના પહેલાં કોઈ ઇવેન્ટ બની છે. ઓકે, એ તમે શું કરવા માગો છો? એના પહેલાં ઇવેન્ટ બની છે તો એને તમે કેવી રીતે દેખાડો છો? વિલ હેવ પ્લસ V3. પણ એનું પેસિવ હોય તો તમે આવી રીતે કરો છો, વિલ હેવ, આ V3 ને તમે બીનથી દેખાડો છો, અને પેસિવ માટે V3 યુઝ કરો છો. અન્ડરસ્ટુડ? વિલ હેવ બીન V3. તો અહીંયા એ જ છે કે માર્ચ સુધીમાં પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો હશે, આવનારી માર્ચ, બાય માર્ચ. ઓકે, તો પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે. વર્બ શું તમને મળ્યું? વિલ હેવ બીન, પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો હશે. ફિનિશ્ડ કે કમ્પ્લીટેડ કોઈ પણ યુઝ કરી શકો. પણ આ જે એક્શન છે, આ જે વર્બ છે એ કોઈના પર થઈ રહી છે, તો કોના પર? તો પ્રોજેક્ટ. The project will have been completed by March. યાદ રાખો, આ બાય માર્ચ લખ્યું છે ને, આ એજન્ટ નથી, આ માર્ચ દ્વારા પ્રોજેક્ટ નથી થઈ રહ્યો. આ બાય માર્ચ એ સમય સૂચવે છે, ડેડલાઇન સૂચવે છે કે માર્ચ સુધીમાં. અન્ડરસ્ટુડ? ધ પ્રોજેક્ટ વિલ હેવ બીન કમ્પ્લીટેડ બાય મી બાય માર્ચ. અન્ડરસ્ટુડ? બંને વખતે બાય જે પ્રિપોઝિશન યુઝ કરીએ છીએ એ અલગ અલગ સેન્સમાં યુઝ થાય છે. ઓકે, ચલો આગળનું સેન્ટેન્સ જોઈએ. આ સેન્ટેન્સ જો, આ સેન્ટેન્સ બહુ સરસ છે. જો સમયસર ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હોત, જો સમયસર ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હોત તો ગુનેગાર પકડાઈ ગયો હોત. આ જો અને તો વાળું વાક્ય છે, ઇફ કન્ડિશનલ્સ, અને એમાં રિગ્રેટ છે. જો સમયસર ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હોત, આવું થયું હોત તો ગુનેગાર પકડાઈ ગયો હોત, તો લોસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, ગુનેગાર પકડાવાનો નથી, સમયસર ફરિયાદ નોંધાણી નથી. તો આવી રીતની રિગ્રેટ વાળો એલિમેન્ટ તમે કેવી રીતે દેખાડો છો? ઇફ, એના પછી તમે યુઝ કરો છો પૂર્ણ ભૂતકાળ, હેડ પ્લસ V3, એક્ટિવ વાક્યની રચના છે. ઓકે, અને જે આઉટકમ હોય છે એના માટે શું લખો છો? વુડ હેવ V3. પણ અહીંયા જુઓ, જો સમયસર ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હોત, તો ફરિયાદ વિશે તમે વાત કરો છો. ફરિયાદને નોંધાવો તો બીજા દ્વારા જ ફરિયાદ નોંધાય ને, પેસિવ છે. અને ગુનેગાર પકડાઈ ગયો હોત તો ગુનેગારને પણ બીજા દ્વારા જ પકડવામાં આવે, એ પણ પેસિવ છે. અન્ડરસ્ટુડ? એટલા માટે આની વાક્ય રચના આવી થશે, હેડ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં પેસિવ, હેડ બીન V3, અને અહીંયા પણ વુડ હેવ બીન V3. હવે આ સેન્ટેન્સને બનાવો. હવે તો એકદમ ઇઝી છે. જો સમયસર ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હોત, અહીંયા V3 કયું છે? નોંધાવવું એટલે રજિસ્ટર્ડ.
ઓકે, હેડ બીન રજિસ્ટર્ડ. અને અહીંયા તમારી પાસે કયું છે? પકડાઈ ગયો હોત, કોટ. સિમ્પલ છે. હવે જો સમયસર ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હોત તો લખો ઇફ સમથિંગ had been registered સમયસર એટલે in time. if something has registered in time. સમથિંગ એટલે શું? ફરિયાદની વાત છે. ફરિયાદને શું કહે છો? કમ્પ્લેન્ટ. આ કમ્પ્લેન્ટ પર રજિસ્ટરની ક્રિયા થાય છે, રાઈટ? એટલા માટે પેસિવ છે. ધ કમ્પ્લેન્ટ ઇફ ધ કમ્પ્લેન્ટ, કોઈ પર્ટિક્યુલર કમ્પ્લેન્ટની જ વાત હશે ને. ઇફ ધ કમ્પ્લેન્ટ હેડ બીન રજિસ્ટર્ડ ઇન ટાઈમ, તો શું થયું હશે? તો માટે ધ્યાન લખવાની જરૂર નથી, સુપરફ્લુઅસ છે. કોમા મૂકો એનો મતલબ ધ્યાન જ થશે. તો શું થયું હશે? ગુનેગાર પકડાઈ ગયો હોત. ધ કલ્પ્રિટ જે ગુનેગાર છે, ઓકે, ધ કલ્પ્રિટ would have been caught. એ પકડાઈ ગયો હોત. અન્ડરસ્ટુડ? થોડુંક વાક્ય લાંબુ છે, હેડ બીન રજિસ્ટર્ડ અને વુડ હેવ બીન કોટ. પણ પેસિવ છે એટલા માટે બંને જગ્યાએ બીન એડ થયા છે. બાકી એકદમ સિમ્પલ ઇફ કન્ડિશનલ્સ જે આપણે અગાઉના ટ્રાન્સલેશનના વિડીયોમાં જોયું હતું એ ઇફ કન્ડિશનલ્સનો જ ઉપયોગ થયો છે. ઓકે, થર્ડ ઇફ કન્ડિશનલ્સ રિગ્રેટ માટે. ચલો આગળ જોઈએ. શું આ નિર્ણય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો? હવે જરૂર નથી કે દર વખતે વિધાન વાક્ય જ આપ્યા હોય. પ્રશ્ન છે અને પ્રશ્નમાં પણ પેસિવ છે. શું આ નિર્ણય સરકાર દ્વારા, તમને કીધું જ છે ના દ્વારા, એટલે ઓલરેડી પેસિવ સૂચવે જ છે. નિર્ણય લેવાની વાત છે. ઓકે, નિર્ણય પર એક્શન થઈ રહી છે. નિર્ણય પર શું એક્શન થઈ રહી છે? ટેકની. એટલે એને તમે લખશો ટેકન. ઓકે, V3 યુઝ કરશો પેસિવનેસ દેખાડવા માટે. હવે વિચારો કે આ જે વાક્ય છે એ કયા વિધાન વાક્યનો પ્રશ્ન હોઈ શકે? પહેલાં તો એ સોચો કે આ પ્રશ્ન કયા પ્રકારનું છે? WH છે કે યસનો વાળું છે? યસનો વાળું છે. તો યસનો વાળું હોય તો પ્રશ્નની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? પ્રશ્નની શરૂઆત થાય હેલ્પિંગ વર્બથી, WH થી નહીં. ઓકે, તો આ કયા વિધાન વાક્યનો આ પ્રશ્ન છે? તો હું આવી રીતે લખી શકું કે આ નિર્ણય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો. ઓકે, આ નિર્ણય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો. આનો જ મારે પ્રશ્નાર્થ કરવો હોય તો શું થાય? શું આ નિર્ણય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો? ઓકે, હવે આ નિર્ણય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો એનું પેસિવ કેમ કરીશું? ધીસ ડિસિઝન વોઝ ટેકન. વોઝ ટેકન કેમ આવ્યું? ટેકન આવ્યું V3 પેસિવ દેખાડવા માટે. વોઝ કેમ મૂક્યું? કારણ કે આ સાદું ભૂતકાળનું વાક્ય હતું એટલા માટે. ધીસ ડિસિઝન વોઝ ટેકન બાય ગવર્મેન્ટ. ચલો બીજું એક વાક્ય લખું. ધ ગવર્મેન્ટ took the decision. આ એક્ટિવ વાક્ય છે. ઉપર જે વાક્ય લખ્યું ને આ પેસિવ છે. ઓકે, હવે જો હવે ખેલ ક્યાં છે કે આનું તમારે પ્રશ્નાર્થ બનાવવું છે. તો એક્ટિવનું તમે જ્યારે પ્રશ્નાર્થ બનાવો છો ત્યારે તમારી પાસે હેલ્પિંગ વર્બ હોતું નથી. સાદા ભૂતકાળની અંદર હેલ્પિંગ વર્બ નથી હોતું. સીધું V2 મૂકો છો એ જ સાદો ભૂતકાળ દેખાડે છે. વર્બ જ ટેન્સ દેખાડી દે છે. હેલ્પિંગ વર્બની જરૂર નથી પડતી. પણ એનું પ્રશ્ન કરો તો અંગ્રેજી ભાષાનો નિયમ છે કે તમે જ્યારે પણ પ્રશ્નાર્થ કરો વાક્યનું અથવા તો વાક્યનું નેગેટિવ કરો તમારે હેલ્પિંગ વર્બ જોઈએ જ. તો અહીંયા હેલ્પિંગ વર્બ નથી એટલે તમે એડ કરતા હતા ડીડ ધી ગવર્મેન્ટ પછી ટેક લખતા હતા. P1 લખતા ડીડ ધી ગવર્મેન્ટ ટેક ધ ડિસિઝન. ઓકે, એવી રીતનો પ્રશ્ન કરતા હતા. પણ અહીંયા પેસિવ છે એની અંદર તો ઓલરેડી હેલ્પિંગ વર્બ તો એક છે જ. તો અહીંયા ડીડ લખવાની જરૂર નથી. આ વોઝને જ ઉઠાવીને આગળ મૂકો. Was this decision taken by the government? ઓકે, આ તમે એનું પ્રશ્ન બનાવ્યું, આનું ટ્રાન્સલેશન થયું. અન્ડરસ્ટુડ? કેટલો ફરક હોય છે? પેસિવમાં તમારી પાસે ઓલરેડી હેલ્પિંગ વર્બ હતું, એ જ હેલ્પિંગ વર્બને તમે આગળ લીધું. પણ એક્ટિવ વાક્ય હોય તો હેલ્પિંગ વર્બ નથી હોતું તો તમે ડીડને એડ કર્યું. બંનેના ટેન્સ એક જ છે. ઓકે, ચલો આગળ જોઈએ. આ કામ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું? કોના દ્વારા એના માટે અંગ્રેજીમાં તમે કરો છો બાય whom.
બાય whom. ઓકે, જો એક સિમ્પલ વાક્ય હશે કે ધીસ વર્ક ઇઝ ડન બાય XYZ. કોઈ XYZ દ્વારા થયું હશે. હવે તમારે આ પ્રશ્ન પૂછવો છે કે કોના દ્વારા થયું છે. તો દ્વારાને પણ તમે પ્રશ્નમાં એડ કરો છો. કે પેસિવ પ્રશ્ન હોય તો આ દ્વારા પણ સાથે જ આવે છે. કેમ આપણે વુ લખતી વખતે લખીએ છીએ વુ એટલે સીધું કોણ, તો આનું સિમ્પલ હશે ને કે XYZ. બીજું આનું જ હું તમને એક્ટિવ લખું છું. XYZ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું. ઓકે, હતું જ સેન્સ હોવી જોઈએ, કારણ કે વર્તમાનમાં આવી તો તમે નથી બોલતા. આ કામ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, આ કામ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. XYZ did this work. XYZ did this work. આવી રીતનું હશે. હવે આનો તમે પ્રશ્ન કરો તો તમે શું કરશો, who did this work. ઓકે, અને જવાબમાં શું આવતું હતું, XYZ. પરંતુ આ પેસિવ છે એનો તમે પ્રશ્ન કરો, એના જવાબમાં આવશે બાય XYZ. એના જવાબમાં આવશે બાય XYZ, XYZ દ્વારા. એટલા માટે તમે અહીંયા કરો છો બાય whom. શું કરશો, બાય whom. અને whom કેમ મૂક્યું who ને બદલે, કારણ કે who સબ્જેક્ટના સ્થાને છે. આ સબ્જેક્ટ વાળો કેસ છે. સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ, આ સબ્જેક્ટના સ્થાને છે એટલે who એ સબ્જેક્ટિવ કેસ છે. પણ અહીંયા તો બાય XYZ, આ તમારો સબ્જેક્ટ છે, વર્ગ તમારો સબ્જેક્ટ છે, એના પર આ ક્રિયા થઈ રહી છે ડનની. અન્ડરસ્ટુડ. અને આ તમારો ઓબ્જેક્ટના સ્થાન પર XYZ છે, તો ઓબ્જેક્ટના સ્થાન પર who નું ઓબ્જેક્ટિવ કેસ છે whom. એ યાદ રાખવું પણ સિમ્પલ છે. કેમ, હી હોય અને એનું શું હોય, હિમ. હીનું ઓબ્જેક્ટિવ કેસ હિમ છે, એમાં એમ છે તો whomમાં એમ છે. હી સબ્જેક્ટિવ કેસ છે, હિમ છે ઓબ્જેક્ટિવ કેસ છે, તો આ whom પણ ઓબ્જેક્ટિવ કેસ છે. જ્યાં હી વપરાય ને who વાપરી શકો, અને જ્યાં હિમ વપરાય ને તમે whom વાપરી શકો. ઓકે, હવે બનાવો બાય whom this work was, અહીંયા was હશે. ઓકે, was done, કારણ કે ભૂતકાળ છે ને, સાદો ભૂતકાળ, આપણે હતો એડ કર્યું હતું. બાય whom this work was done. અન્ડરસ્ટુડ. ચલો આગળ જોઈએ. આ સેન્ટેન્સ પણ સરસ છે. મને સરકાર દ્વારા શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવી. ચલો આના પહેલા એક બીજું વાક્ય લખું છું. The government gave me a scholarship. આ વાક્ય જુઓ, આ તમારો સબ્જેક્ટ છે, આ તમારું વર્બ છે. હવે ગેવ whom કોને આપ્યું, તો કે મને, તો ઓબ્જેક્ટ મળ્યો. પણ ગેવ વોટ, તો કે સ્કોલરશિપ, તો બીજો ઓબ્જેક્ટ મળ્યો. તો બંને ઓબ્જેક્ટ દ્વારા તમે પેસિવ કરી શકો છો. આ બંને ઓબ્જેક્ટ દ્વારા આ વાક્યનું પેસિવ કરી શકો તમે. મને સરકાર દ્વારા શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવી, આને હું આમ પણ લખી શકું કે સરકાર દ્વારા, ઓકે, મને સરકાર દ્વારા શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવી. શિષ્યવૃત્તિ સરકાર દ્વારા મને આપવામાં આવી. એટલે હતી જ હોય ને. ઓકે, એક્ઝેક્ટ હું અત્યારે ઊભો છું ત્યારે જ આપ્યું એવું તો તમે લખતા ના હોય, આપી હતી. ઓકે, શિષ્યવૃત્તિ સરકાર દ્વારા મને આપવામાં આવી હતી, આમ પણ તમે લખી શકો. બંને રીતે સાચું છે. તો બંને ઓબ્જેક્ટને વારાફરતી પસંદ કરીને તમે બે રીતે આના પેસિવ બનાવી શકો. પહેલાં મીને પસંદ કરો, તો મીનો સબ્જેક્ટ અહીંયા ઓબ્જેક્ટના સ્થાને છે એટલે મી છે, પણ એનો સબ્જેક્ટિવ કે શું હોય છે, તો આઈ હોય છે. તો આઈ પછી શું લખશો, વોઝ ગિવન. અન્ડરસ્ટુડ. અહીંયા શું હતું, ગવર્મેન્ટ ગેવ, તો ગવર્મેન્ટ એક્શન કરી રહ્યું હતું એટલે એક્ટિવ સેન્ટેન્સની અંદર તમે સાદા ભૂતકાળની અંદર સીધો V2 મૂકો છો. પણ સાદા ભૂતકાળનું પેસિવ હોય ત્યારે તમે વોઝ અથવા વેર પ્લસ V3 નો યુઝ કરો છો. અહીંયા સાદો ભૂતકાળ અહીંથી નક્કી થાય છે, વોઝથી. આ તો તમારું પેસિવ છે. ઓકે, પેસિવ દેખાડે છે ગિવન. આઈ વોઝ ગિવન એ સ્કોલરશિપ બાય ગવર્મેન્ટ. બાય કરીને તમે એજન્ટ લખો છો કે જેના દ્વારા એમ થઈ છે ક્રિયા. આઈ વોઝ ગિવન એ સ્કોલરશિપ. હવે બીજી વાર તમે સ્કોલરશિપને ચૂઝ કરો, તો એ સ્કોલરશિપ
A scholarship was given. A scholarship was given me અથવા given to me એમ પણ લખી શકો. Scholarship was given to me by the government. ઓકે, તો બંને રીતે આ સેન્ટેન્સ તમે બનાવી શકો છો. અહીંયા જો, અહીંયા પાછું મી જ આવ્યું કારણ કે ઓબ્જેક્ટના સ્થાને છે. તમારો સબ્જેક્ટ છે એ સ્કોલરશિપ બની ગયો છે, તો સ્કોલરશિપ સબ્જેક્ટમાં જો ઓબ્જેક્ટમાં હોય એ સ્કોલરશિપ જ રહે. ઓકે, પણ આઈ જે પ્રોનાઉન હોય એ બધા ચેન્જ થાય છે. આઈ, હી, શી, ધે, યુ, વી. ઓકે, એ સબ્જેક્ટના સ્થાને અલગ રીતે વર્તે છે અને ઓબ્જેક્ટના સ્થાને પણ અલગ રીતે વર્તે છે. એ યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, આ પ્રિપોઝિશન છે ટુ, તો પ્રિપોઝિશન પછી હંમેશા શું હોય? પ્રિપોઝિશનનો ઓબ્જેક્ટ હોય. ઓકે, જે સેન્ટેન્સ ફોડો એમાં મેં શરૂઆતના અમુક પાર્ટમાં તમને સમજાવ્યું હતું કે અમુક એક બેઝિક નિયમ છે તમારે યાદ રાખવાના છે. તો ઓબ્જેક્ટના સ્થાને જે આવે ને એ ઓબ્જેક્ટિવ કેસમાં જ આવે. બધા નામ સબ્જેક્ટિવ કેસ અને ઓબ્જેક્ટિવ કેસમાં સરખા જ હોય છે. ગૌરવનું સબ્જેક્ટ અહીંયા લખો તો એ ગૌરવ જ લખાય, ઓબ્જેક્ટના સ્થાને તો લખો તો ગૌરવ જ લખાય. પણ જે પ્રોનાઉન યુઝ કરો છો તમે, જે આઈ છે, હી, શી, ઇટ છે, વી છે, ઓકે, ધે છે, આ પ્રોનાઉનના સબ્જેક્ટિવ કેસે અલગ છે અને ઓબ્જેક્ટિવ કેસે અલગ છે. એ આપણે યાદ રાખવાના છે. અન્ડરસ્ટુડ? ચલો, આઈ હોપ કે આજે એક્ટિવ પેસિવના જે ટ્રાન્સલેશન છે તમને સમજમાં આવ્યા છે અને તમે ઘણું બધું આ સેશનની અંદર શીખ્યા છો. ઓકે, તો બીજા સેશનમાં આપણે જ્યાં સુધી ના મળીએ ત્યાં સુધી શીખતા રહો અને જે પણ કંઈ શીખો છો એની મોજ લેતા રહો. ઓકે, બાય.